सर्वांना शुभ सकाळ. And we welcome you to this online service of New Life Fellowship Miraj. आणि ह्या न्यू लाईफ फेलोशिप मिरजच्या ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत आम्ही करत आहोत. So glad to be in front of you. आणि पुन्हा एकदा आम्हाला आनंद होत आहे तुमच्या समोर येण्याद्वारे. We'll pray and commit this time into God's hand. प्रार्थना करूया आणि पुढची वेळ प्रभूच्या हातामध्ये आपण सोपवून देऊया. Heavenly Father, we want to thank you for the technology that is there by which we can reach out to people with your word. And Father, I want to thank you for all those dear people who are working for it. And we commit to God today's worship and also the word into your hands. I pray, God, though we are not, as a church, we are not gathered. We believe, oh God, the Holy Spirit is in the midst of us. We thank you, we praise you, God. In Jesus' name we pray. Amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory. Glory, glory, Lord. You are a mighty God. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory. Glory, glory, Lord. You are a mighty God. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord,
yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Greetings to you all in the name of our Savior and Lord Jesus Christ. आपला तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावामध्ये तुम्हा सर्वांचं अभिवादन आम्ही करत आहोत. So glad to be in front of you again आणि पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांसमोर येऊन मला खरंच आनंद वाटत आहे and share God's word through this technological help that we have. आणि जे तांत्रिक जे सहाय्य आपल्याला मिळत आहे त्याद्वारे तुमच्या समोर देवाचं वचन घेऊन येण्याद्वारे मला खरंच आनंद वाटत आहे. I've been speaking to you about developing relationship and this is my third आणि नातेसंबंध विकसित करण्याविषयी मी बोलत आहे तुमच्याशी आणि हे तिसरं सत्र आज आपण पाहत and आहोत. our key scripture is from the Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Abhijit will read it for us. आणि मत्ते कृष्णवर्तमान याचा 22वा अध्याय 37 ते 40 वचन हे आपल्या आज मननासाठी असणारा शास्त्र भाग आहे आणि मी तुमच्यासाठी ते वाचत आहे. सर्वजण आपल्या पवित्र शास्त्रामध्ये पाहूया. मत्ते कृष्णवर्तमान याचा 22वा अध्याय 37 ते 40 वचन. तो त्याला म्हणाला, तू आपला देव परमेश्वर ह्याच्यावर पूर्ण अंतकरणाने, पूर्ण जीवाने व पूर्ण मनाने प्रीती कर. हीच मोठी व पहिली आज्ञा आहे. हिच्यासारखे दुसरी ही आहे की तू आपल्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखी प्रीती कर. या दोन आज्ञांवर सर्व नियमशास्त्र व संदेशाचे ग्रंथ अवलंबून आहेत. Jesus was not saying this from out of his own mind. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त हे जे बोलत आहे स्वतःच्या मनचं तो बोलत नाहीये. He was quoting the scripture from the book of Leviticus and Deuteronomy. आणि लेवी आणि अनुवाद ह्या दोन पुस्तकांचा संदर्भ घेऊन प्रभू येशू या ठिकाणी बोलत आहे. He says relationship is most important thing. तो म्हणत आहे की नातेसंबंध खूप महत्वाचा असा भाग आहे. Actually, when you see, relationships will always make or break our happiness. आणि नातेसंबंध नेहमी आपला आनंद एकतर बांधतात किंवा आपला आनंद मोडतात. They are the source of either greatest joy or it can be a greatest pain. आणि सगळ्यात मोठा आनंद किंवा सगळ्यात मोठी वेदना याचा उगम किंवा स्रोत काय असेल तर आपला नातेसंबंध आहे. Relationship can either make you miserable or it can make you magnificent. आणि नातेसंबंध जो आहे तो एकतर तुम्हाला खूप अद्भुत आणि सुंदर व्यक्ती बनवेल किंवा सर्वात वाईट व्यक्ती तुम्हाला बनवेल. Psychologists say, that most of our emotional problems actually come from wrong relationships. आणि मानसतज्ञ जे आहेत ते असं म्हणतात की लोकांच्या अनेक वाईट जे त्यांच्यापासून येणारे परिणाम आहेत ते चुकीच्या नातेसंबंधामुळे होतात. Many suicides happen because of broken relationships. आणि अनेक आत्महत्या होतात की त्याचं मूळ कारण जे असतं ते म्हणजे तुटलेले नातेसंबंध असतात. Definitely relationships determine our happiness. आणि नक्कीच आपला आनंद आपल्या नातेसंबंधावर आधारित असतो. Last time when I came before you, I spoke about forgiveness as a very important factor in relationship. आणि मागच्या वेळेस मी ज्यावेळेस तुमच्याशी बोललो मी क्षमेविषयी बोललो की नातेसंबंधामध्ये क्षमा हा सर्वात महत्वाचा घटक आहे. Foundation of a relationship, long-term relationship is forgiveness. आणि मोठ्या काळाचा जो नातेसंबंध असतो त्याचा जो पाया असतो ते म्हणजे क्षमा असतो. I want to speak to you about another foundation that we need for long-term relationship and that is faithfulness. आणि आपला नातेसंबंध जास्त काळ टिकावा अशी जर आपली इच्छा असेल तर आणखी एक पाया मला तुम्हाला सांगायचा आहे ते म्हणजे विश्वासूपणा. Faithfulness and trust is the foundation of relationships. आणि विश्वासूपणा आणि भरोसा हे नातेसंबंधाचा पाया आहे. Just like forgiveness. आणि जसं क्षमेविषयी आपण पाहिलं Trust and faithfulness is very important in any kind of relationship, whether it is in a family or business or friendship or even in the church. आणि कुठलाही नातेसंबंध असेल आपल्या चर्चमध्ये असेल आपल्या व्यवसायामध्ये असेल कामाच्या ठिकाणी मंडळीमध्ये असेल किंवा आपल्या घरामध्ये असेल आपल्या नातेसंबंधांमध्ये विश्वासूपणा आणि भरोसा हा मूळ पाया आहे. There are hundreds of scriptures that say that God is a faithful God. आणि शेकडो अशी वचनं पवित्र शास्त्रामध्ये आहेत त्या वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की परमेश्वर विश्वसनीय आहे. And we as his children, when we grow in our faithfulness,
we become more and more godly. आणि आपण देवाचे लेकरं म्हणून जेव्हा अधिक आणि अधिक विश्वासूपणामध्ये आपण वाढतो, आपण अधिक परमेश्वरासारखे आपण होऊ लागतो. Faithfulness does not depend on the position of the person or the possessions of the person. आणि व्यक्तीचं स्थान काय आहे किंवा व्यक्तीनं काय काय कमवलेलं आहे, मिळवलेलं आहे, त्यावर आधारित हा विश्वासूपणा नसतो. Or it does not depend on any money or any property that you have. किंवा तुमच्याकडे किती पैसा आहे, किती संपत्ती आहे, त्याच्यावर हा विश्वासूपणा आधारित नसतो. Faithfulness is rooted in our character. विश्वासूपणाचं मूळ जे आहे ते आपल्या चारित्र्यामध्ये रुतलेलं आहे. And I want to talk to you for this Sunday about faithfulness in marriage life. आणि आजच्या या रविवारच्या समयामध्ये त्या ठिकाणी वैवाहिक जीवनामध्ये असणारा विश्वासूपणा याच्याविषयी मला तुमच्याशी You बोलायचं see, आहे. unfaithfulness in marriage life is becoming a big social and spiritual disease. आणि पहा की त्या ठिकाणी वैवाहिक नातेसंबंधामध्ये असणारा अविश्वासूपणा हा समाजामध्ये आणि कुटुंबांमध्ये एक प्रकारच्या रोगासारखं पसरत आहे. Even in our nation आपल्या देशामध्ये देखील, and in our community and in our city. आपल्या समाजामध्ये देखील आणि आपल्या शहरामध्ये देखील. I read, one article in Bangalore Mirror. That's आणि बँगलोर मिरर मध्ये एक आर्टिकल त्या ठिकाणी मी वाचलं. And that Bangalore Mirror says that there is a new website that was open. There was a new website that was open. आणि त्या आर्टिकल मध्ये असं म्हटलेलं आहे की एक नवीन वेबसाईट चालू झालेली आहे. And if you become a member and enter into that website, you can search for a friend outside your marriage. आणि तिथं असं म्हटलं, वेबसाईटमध्ये असं म्हटलं की जर तुम्ही रजिस्टर त्या वेबसाईटला केलं तर तुम्ही वैवाहिक संबंधाच्या बाहेर मित्र किंवा मैत्रिणी त्या वेबसाईटवरती तुम्ही शोधू शकता. You see, you can find men or women. It is for married people. आणि ती वेबसाईट जी आहे वैवाहिक लोकांसाठी आहे आणि तुम्ही वैवाहिक संबंधाच्या बाहेर तुम्ही मित्र किंवा मैत्रीण तुम्ही त्या ठिकाणी शोधू शकता. And the day that the website was opened, 3,000 women joined that website. आणि ज्या दिवशी ते वेबसाईटची सुरुवात झाली, पहिल्या दिवशी 3,000 स्त्रियांनी रजिस्टर केलं. And number of men were more. आणि पुरुषांची संख्या नक्कीच जास्त होती. When the article was written, the number of women were 43,200. पण ज्यावेळेस ते आर्टिकल लिहिण्यात आलं, ते आर्टिकल लिहित असताना स्त्रियांची संख्या 43,200 रजिस्टर झालेली होती. Men must be more. आणि नक्कीच पुरुष त्याच्यापेक्षा जास्त असणार. It must have grown now. आणि आतापर्यंत कदाचित ती संख्या आणखी वाढली असेल. Now this is for women who use computer, who are techno savvy. आणि ते अशा स्त्रियांसाठी आहे जे कम्प्युटर किंवा जे तंत्रज्ञान वापरणारे आहेत. And it is only for Bangalore. आणि ते फक्त बँगलोर पुरतं होतं. The reason for joining this website is given by people. They say desire for better experience. आणि कारण ते वेबसाईट मध्ये रजिस्टर करण्याचं कारण जे लोकांकडून ऐकायला मिळालं त्यातलं एक कारण असं होतं की आणखी चांगला अनुभव दुसऱ्यासोबत आम्हाला घेता यावा. Excitement, change in everyday routine and freedom. These are the reasons that is given. आणि रोजच्या त्याच दैनिक नातेसंबंधामधून थोडं काहीतरी वेगळापणा, वेगळं काहीतरी उत्साह, वेगळं काहीतरी मनोरंजन, हे कारण लोकांनी दिलं. People usually start, just a friendship with opposite sex. आणि लोक सुरुवात करताना काय करतात, जे भिन्न लिंग जे असतं त्यांच्यासोबत सुरुवात करताना पहिल्यांदा मैत्रीनं सुरुवात करतात. Then this moves into emotional affair. आणि मग ते जे आहे तो संबंध जो आहे तो भावनिक मध्ये जोडला जातो. And thinking that they can always control things. आणि मग त्यांना असं वाटू लागतं की सगळ्या गोष्टी ते सहज नियंत्रण करू शकतात. But very soon that emotional relationship get into physical पण relationship. लवकरच काय होतं, ते भावनिक नातेसंबंध जो आहे तो शारीरिक नातेसंबंधामध्ये जातो. You see, I wish I could say these things are happening outside the church and church it is not happening. I wish I could say that. आणि मला असं वाटतं, मला हे बोलायला आनंद वाटला असता की हे चर्चमध्ये होत नाहीये, चर्चच्या बाहेर फक्त होत आहे, हे बोलायला मला आनंद झाला असता. But sadly through counseling many couples I have found out that
this disease is there within the church also. पण अनेक चर्च मधल्या मंडळीमधल्या अनेक त्या ठिकाणी जे जोडपे आहेत त्यांना सल्ला मसलत केल्यानंतर मला असं दिसून आलं हा आजार हा रोग जो आहे तो मंडळीमध्ये देखील पसरलेला The आहे. institution of marriage is attacked all over the world. आणि जो विवाह ह्या घटनेवर जगातील अनेक ठिकाणी हल्ला झालेला आहे. Many times it is through unfaithfulness of one partner. आणि अनेकदा हे का झालेलं आहे की आपल्या जोडीदाराचा जो अविश्वासूपणा आहे त्याच्यामुळे तसं झालेलं आहे. If it happens outside in the world, that is very sad. आणि जर जगामध्ये बाहेर जर असं होत आहे तर खूप दुःखद आहे. But if it happens in the church, it is a tragedy. पण जर हे मंडळीमध्ये घडत आहे तर मला सांगू द्या सगळ्यात दुःखद ही गोष्ट आहे. God gave us sex to enjoy that sex within the confinement of marriage. आणि लैंगिकता किंवा सेक्स जे आहे ते परमेश्वरानं वैवाहिक संबंधामध्ये ते त्या ठिकाणी त्याचा आनंद घेण्यासाठी ते दिलेला आहे. It is a most pleasurable gift and most beautiful gift that God has given us. आणि सगळ्यात सुंदर आणि आनंददायी अशी भेट प्रभूने आपल्याला हे दिलेलं आहे. But this beautiful gift can become ugly and dangerous once we move it from the confinement of marriage. पण जेव्हा त्या वैवाहिक घटनेच्या बाहेर आपण पडून त्या गोष्टी आपण करू लागतो ही सुंदर जी भेट आहे ती घाणेरडी होऊन जाते. And I want to say it is like fire. Fire is useful for in the winter season. We can take warm, we can cook food. But if a house catches fire, it can be dangerous. आणि ती आगीसारखं आहे. आग जी आहे आपल्याला जेवण बनवण्यासाठी म्हणा किंवा जर थंडी असेल तर स्वतःला गरम करण्यासाठी ती आग चांगली आहे. पण घराला जर ती आग लागली तर ती आग खूप धोकादायक आहे. How can we deal with this issue of unfaithfulness in marriage life? आणि वैवाहिक संबंधामध्ये असणारा हा जो अविश्वासूपणा आहे या विषयाला आपण कसं हाताळू शकतो? How can we keep the promise that we have given to our partner? आणि आपल्या जोडीदाराला जे वचन आपण दिलेलं आहे ते वचन आपण कसं पाळू शकतो? I want to give you some warnings. आणि काही सावधानता मला तुम्हाला देऊ द्या. Number one, you understand that this sin of unfaithfulness has got consequences in life. आणि मला सांगू द्या हे जे पाप आहे हे जे अविश्वासूपणाचं जे पाप आहे जीवनामध्ये त्याचे परिणामाला आपल्याला तोंड द्यावं लागतं. See, there are consequences or a series of negative things that can happen in your life when you become unfaithful in marriage. आणि जेव्हा वैवाहिक संबंधामध्ये तुम्ही अविश्वासू होता त्यावेळेस काही नकारात्मक गोष्टी आणि काही त्याचा परिणाम तुमच्या जीवनात तुम्हाला भोगावा लागतो. You know, Proverbs chapter 6 verse 32 says like this. आणि नीतिसूत्रे याचा 6वा अध्याय आणि 32 वचन जे आहे त्या ठिकाणी असं म्हणतं. Proverbs 6:32 says, but a man who commits adultery lacks judgment. Whoever does that destroy himself. आणि वचन त्या ठिकाणी असं म्हणतं स्त्रीशी जारकर्म करणारा अक्कल शून्य आहे जो आपल्या जीवाचा नाश करू घेऊ पाहतो तो असे करतो. When consequences of this sin comes in our life, आणि ज्यावेळेस ह्या पापाचे परिणाम आपल्या जीवनामध्ये येतात we think that I wish I could turn the clock back. आणि मग आपण असा विचार करू लागतो की वेळ जी आहे घड्याळ जी आहे जर मागं मी फिरवू शकलो असतो तर किती चांगलं झालं I wish असतं. I could start once more again. पुन्हा एक नवीन सुरुवात जर मी करू शकलो असतो तर किती चांगलं झालं असतं. But you know, sad thing is that we cannot turn the clock back. पण दुःखद गोष्ट मला सांगू द्या की घड्याळ आपण मागं फिरवू शकत नाही. Possibly David thought like this after he sinned with Bathsheba. आणि कदाचित ज्यावेळेस बेतशेबे सोबत दाविदानं पाप केलं त्याने देखील असाच विचार केला असेल. I wish I could turn the clock back. आणि चांगलं झालं असतं जर वेळ मी मागं घालवू शकलो I असतो. wish I had gone to war with army. आणि जर मी त्या वेळेस जर मी युद्धात गेलो असतो तर किती बरं झालं असतं. I wish I did not go up in the terrace. आणि मी त्या टेरेस वरती जर गेलो नसतो किती चांगलं झालं असतं. But David could not turn back the clock. पण दावीद जे आहे ते घड्याळाची वेळ मागं फिरवू शकला नाही. Did God forgive David? Yes, of course God forgave him. परमेश्वराने दावीदाला क्षमा केली का? हो, नक्कीच त्याला क्षमा केली. But David had to face the consequences of that sin. पण त्या पापाचे परिणाम दावीदाला भोगावेच लागले. Read Samuel, 2 Samuel. आणि दुसरे शमूएल जर आपण वाचलं So you cannot turn the clock back.
आणि तुम्ही ते घड्याळ जे आहे ते मागे तुम्ही फिरवू शकत नाही. So once you fall into this sin, forgiveness may be there, but there is always a price that you have to pay. आणि एकदा जर तुम्ही ह्या पापामध्ये पडला, कदाचित तुमच्या पापाची क्षमा होईल, पण त्याचा परिणाम तुम्हाला नक्कीच भोगावे लागणार. Once your partner find out this, आणि एकदा का जर तुमच्या जोडीदाराला हे कळालं, he or she can never trust you. तो किंवा ती तुमच्यावर कधीच विश्वास करणार नाहीत. Have you heard of P. Rajagopal? P. Rajagopal. पी राजगोपाल यांच्याविषयी तुम्ही ऐकले का? Okay, I will tell you a story. He was born in a very poor family. आणि त्यांची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. खूप गरीब अशा कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म His झाला. father used to sell onions actually. आणि त्यांचे वडील जे होते ते कांदा विक्री करायचे. He did not have much education. आणि Rajagopal did not have much आणि education. राजगोपाल जे आहे त्यांचं शिक्षण जास्त झालं नव्हतं. Now in 1981 he took a risk and opened a small hotel in Chennai. आणि 1981 सालामध्ये त्यांनी एक धोका पत्करला आणि छोटंसं हॉटेल चेन्नईमध्ये त्यांनी चालू केलं. The hotel became very famous for idli and dosa and vadas. आणि ते हॉटेल जे आहे ते इडली, वडा, डोसा ह्या अशा पदार्थांसाठी खूप प्रसिद्ध झालं. He became so rich and famous that he opened hotels in different cities of India. आणि ते इतके श्रीमंत, इतके प्रसिद्ध झाले की भारतातल्या अनेक शहरांमध्ये त्यांचे स्वतःच्या हॉटेल्स त्यांनी सुरू केले. His hotel was called Saravana Bhavan. आणि सर्वना भवन असं त्यांच्या हॉटेलचं नाव. Later on he opened his hotel in US, Gulf, Australia and Singapore. आणि US, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर अशा देशांमध्ये सुद्धा त्यांचं हॉटेल त्यांनी सुरुवात केलं. He was called Dosa King. डोसा किंग असं त्यांचं नाव पडलं. You know, he became a multi-millionaire. आणि ते अब्जाधीश ते झाले. But he had one पण weakness. एक दुर्बलता, एक कमजोरी त्यांच्यामध्ये होती. Women was his weakness. स्त्री ही त्यांची कमजोरी होती. He had 2 wives and he was planning for the 3rd wife. आणि दोन लग्न त्यांनी केली होती आणि तिसऱ्या लग्नाच्या तयारीत ते होते. The third wife he was looking for was the daughter of his employee. आणि तिसरी जी पत्नी ते करणार होते त्यांच्या कर्मचाऱ्याची ती मुलगी होती. But the problem was she was already married. पण समस्या काय होती की तिचं आधीच एक लग्न झालं होतं. So he proposed to her saying that you divorce your husband and marry me. आणि त्यांनी तिला असा प्रपोज केला की तुझ्या नवऱ्याला तू सोडचिठ्ठी दे आणि माझ्यासोबत लग्न कर. She rejected that proposal. आणि त्या स्त्रीनं काय केलं, त्यांचं प्रपोजल रिजेक्ट केलं. In 2001, Rajagopal had that man murdered through somebody else. आणि 2001 सालामध्ये काय झालं, हे राजगोपालनी काय केलं, दुसऱ्या कोणाच्या द्वारे त्या व्यक्तीचा त्यांनी खून केला. This was not kept in secret. It came to know. A case was filed against him, and 2004 he was sentenced to 10 years in prison. आणि मग काय झालं, 2004 सालामध्ये हे काही लपून राहिलं नाही, सगळ्यांसमोर आलं, केस झाली आणि मग त्यांना 10 वर्षाचा तुरुंगवास त्यांना झाला. He appealed to the higher court. आणि त्यांनी हायर कोर्टमध्ये त्यांनी अपील केली. Higher court, instead of 10 years, he made it life imprisonment. आणि हायकोर्टानं काय निकाल दिला, 10 वर्षाच्या ऐवजी जीवनभर त्यांना तुरुंगवास त्यांनी दिला. And Supreme Court upheld that decision. आणि मग सुप्रीम कोर्टनं त्याच्यावरती शिक्कामोर्तब केलं. In July 7, 2019, he surrendered to police to go to prison. He was 71 years old. 7 जुलै 2019 सालामध्ये त्यांनी पोलिसांना शरण गेले तुरुंगवासात जाण्यासाठी. ते 71 वर्षांचे होते त्यावेळेस. So understand this, unfaithfulness in marriage life has always consequences. आणि म्हणून हे समजून घ्या की वैवाहिक जीवनामध्ये असणारा अविश्वासूपणा नेहमी त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील. Whether you are a believer or an unbeliever, तुम्ही विश्वासणारे असाल अथवा अविश्वासणारे असाल, it is like sowing and reaping. What you sow, you have to reap. आणि ते पेरणं आणि कापणी करण्यासारखं आहे. जे काही तुम्ही पेराल त्याचीच तुम्ही कापणी कराल. Now you may ask, in Bible, Old Testament, there are so many heroes who married more than one wife. आणि तुम्ही काही लोक म्हणाल की पवित्र शास्त्रामध्ये जुन्या करारामध्ये काही मोठे लोक होते, त्यांनी अनेक स्त्रियांशी लग्न केलं. Abraham, Jacob, Solomon, even David, all those people. आणि अब्राहम, याकोब, शलमोन, दावीद असे अनेक लोक आहेत. But read very carefully. Bible you read very carefully. पण पवित्र शास्त्र वाचताना खूप काळजी
काळजीपूर्वक वाचा. They all had mental torture. They went through struggle. आणि त्या सर्वांना मानसिक त्रास त्यांना सहन करावा लागला. So there are consequences we will face. आणि नक्कीच त्याचा परिणाम आपण भोगणार. Second, the thing that I want to say is there is a judgment from God. दुसरी गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे की प्रभूचा न्याय तुमच्यावर येईल. You see, in the book of Malachi, we are not going into that scripture. आणि मलाकीच्या पुस्तकामध्ये ते वचन आपण वाचणार नाहीये. God finds fault with people of Israel. आणि इस्रायल लोकांमध्ये परमेश्वराला चुका दिसून आल्या. And he says that you have been unfaithful to the partner in your youth. आणि परमेश्वर म्हणाला की तुमच्या तारुण्यामध्ये जो तुमचा जोडीदार आहे त्याच्या सोबत तुम्ही अविश्वासू आहात. And he said in that passage, I hate divorce. आणि मग त्या शास्त्र भागामध्ये परमेश्वर असं म्हणतो की सूडपत्राचा मला वीट आहे. You see, God hates it just like any other sin. God hates divorce. आणि कुठल्याही इतर पापासारखंच सूडपत्र जे आहे परमेश्वराला त्याचा वीट आहे. We not only have the consequences of that sin, but we also will have to stand before God and answer one day. आणि फक्त त्या पापाचे परिणामच आपण भोगणार एवढंच नव्हे, पण एक दिवस त्या गोष्टीसाठी प्रभू समोर न्यायाच्या दिवशी आपल्याला उभं राहावं लागेल. God's judgment will be waiting for you. प्रभूचा न्याय तुमची वाट पाहत असेल. You see, I know that God doesn't settle his accounts every Saturday, but there is a day he will settle the accounts. आणि मला माहिती आहे की परमेश्वर प्रत्येक शनिवारी त्याचा हिशोब चुकता करत नाही, पण एक दिवस नक्कीच असा येणार की परमेश्वर सगळा हिशेब चुकता करणार. Okay, Hebrews chapter 13 verse 4 says. इब्रिकरासपत्र याचा 13वा अध्याय आणि 4थं वचन त्या ठिकाणी असं म्हणतं. Okay, Hebrews chapter 13 verse 4 says, marriage should be honored by all, and marriage bed kept pure. For God will judge the adulterous and all sexually immoral. आणि वचन त्या ठिकाणी असं म्हणतं, लग्न सर्वस्वी आदरणीय असावे व अंथरूण निर्दोष असावे. जारकर्मी व व्यभिचारी यांचा न्याय देव करील. Now I told you, I wish I could say that unfaithfulness in marriage is outside the church. आणि I wish I could say that. जसं मी तुम्हाला म्हणालो किती चांगलं झालं असतं तर मी असं म्हणू शकलो असतो की जे वैवाहिक विवाहाच्या बाहेर असणारे जे नातेसंबंध आहेत ते फक्त मंडळीच्या बाहेरच ते अविश्वासूपणा आहे असं जर मी म्हणू शकलो असतो किती चांगलं झालं असतं. But that is not true. It is there within the church. पण ते सत्य नाहीये. मंडळीमध्ये देखील ह्या गोष्टी चालू आहेत. If you read Bible, जर पवित्र शास्त्र तुम्ही वाचलं and if you belong to a church, आणि जर एका मंडळीचे सभासद तुम्ही असाल, you have no excuse for unfaithfulness in marriage. मग वैवाहिक नातेसंबंधामध्ये अविश्वासूपणासाठी कुठलंच कारण तुम्ही देऊ शकत I नाही. have heard some of the excuses for unfaithfulness in marriage. आणि वैवाहिक संबंधामध्ये असणारे जे अविश्वासूपणा आहे So- त्याच्याबद्दल काही कारण लोकांकडून मी ऐकलेली आहे. Some people say, oh, nobody is perfect. आणि मग काही लोक म्हणतात काय कोणच परिपूर्ण नाहीये. No, that's not a good excuse at all. हे अजिबात चांगलं कारण नाहीये. Those who are unfaithful, God will judge them. आणि जे अविश्वासू आहेत परमेश्वर त्यांचा न्याय करणार. You just cannot say, oh, all are doing, so I will also do. तुम्ही असं नाही म्हणू शकत सगळे करतात म्हणून मी पण केलं, हे कारण नाहीये. Second excuse people say is, oh, nothing to worry, nobody will find out. आणि दुसरं कारण जे लोक देतात ते म्हणजे कोणाला समजत नाही, कोणाला काय करणार नाही मी केलेलं. But sin cannot be covered for long. पण मला सांगू द्या पाप जास्त काळ आपण लपवून ठेवू शकत नाही. That's what David thought actually. दावीदाला तसंच वाटलं. You see, remember, if even nobody knows, God will know that. आणि हे लक्षात घ्या की कोणालाही जरी नाही कळलं देवाला सगळं कळतं. See, the third thing that people say, everybody is doing that. आणि तिसरी गोष्ट जे लोक म्हणतात की कारण देतात की सगळेच ते करतायत. That is not a good excuse at all. आणि हे अजिबात चांगलं कारण नाहीये. Wrong is wrong. I read this in I think in some post in Facebook. Wrong is wrong even if everyone is doing it. आणि कुठेतरी फेसबुकमध्ये ही पोस्ट मी वाचली होती की चूक ही चूक आहे जरी सगळी ते चूक करत असतील. Right is right even if nobody does it. आणि जे बरोबर आहे जे योग्य आहे ते योग्यच आहे जरी ते कोणी करत नसेल. Okay, I will read this once more. Wrong is wrong even if everyone is doing it. Right is right
even if nobody is doing. आणि चूक ही चूकच असते, जरी सगळेच ती चूक करत असतील. बरोबर हे बरोबरच आहे, जरी कोणी ते करत नसेल. Will you remember that actually? आणि तुम्ही हे नेहमी लक्षात Just ठेवाल का? because everybody does it, we can't do that. आणि सगळे करत आहेत म्हणून मी ते करू शकत नाही. Jay Shetty, there is a person called Jay Shetty, young guy. He is a motivational speaker. आणि जय शेट्टी जे आहे ते एक मोटिवेशनल स्पीकर ते आहेत. And he says in one of his videos, आणि त्यांच्या एका व्हिडिओज मध्ये ते असं म्हणतात, if you truly are in love with your life partner, जर खरोखर तुमच्या वैवाहिक जोडीदाराच्या प्रेमामध्ये तुम्ही असाल, you will be faithful to her or him. तुम्ही त्याच्याशी किंवा तिच्याशी विश्वासूच राहणार. But if you are not faithful to your partner, you are not in love with your partner. पण जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराबरोबर विश्वासू नाही आहे, याचा अर्थ तुम्ही त्यांच्यावर प्रेम करत नाहीये. Okay, I will go ahead and tell you how can we avoid falling into sexual sin. आणि ह्या लैंगिक पापामध्ये पडण्यापासून स्वतःला आपण कसं आवरू शकतो त्याच्याविषयी काही I गोष्टी मला speak सांगायच्या. especially this to the married people. आणि विशेष करून जे विवाहित लोक आहेत त्यांच्याविषयी मला बोलायचं. This itself can be a study, but I will make it very small. आणि हे जे मुद्दे मी सांगणार आहे याच्यामध्येच मोठं शिक्षण आहे, पण थोडक्यात मी तुम्हाला ते सांगण्याचा प्रयत्न करेन. So number one point we should remember is avoid intimate relationship with opposite sex. आणि पहिला जो मुद्दा मला तुम्हाला सांगायचा आहे, जे तुमच्या विरुद्ध जे लिंगाचे जे लोक आहेत, जर तुम्ही स्त्री असाल तर पुढचा जर पुरुष असेल, जर तुम्ही पुरुष असाल पुढची व्यक्ती जर स्त्री असेल, जास्त घनिष्ठ नातेसंबंधामध्ये त्यांच्यासोबत जाण्याचा प्रयत्न करू नका. You see, today not only men but even women are going for work. आणि पहा की आताच्या काळामध्ये फक्त पुरुषच नाही, स्त्रिया पण कामावर जातात. You meet and get to know people who are of opposite sex. आणि जे इतर लिंगाचे लोक आहेत त्यांच्याशी तुमची भेट त्या ठिकाणी होते. You cannot avoid them. You cannot wear a burqa and go. You have to get in touch with those people. आणि तुम्ही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, बुरका घालून तुम्ही ते जाऊ शकत नाही. तुम्हाला त्या लोकांच्या सहवासात राहावंच लागतं. But try to avoid always an intimate relationship. पण नेहमी घनिष्ठ नातेसंबंधापासून स्वतःला टाळण्याचा प्रयत्न करा. And the second thing that I want to say is, दुसरी जी गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे, do not be alone with the opposite sex in a closed door situation. आणि भिन्न लिंगाच्या व्यक्तीसोबत बंद दरवाजामध्ये एकटं राहण्यापासून टाळा. Okay, if you are a man, don't be with a woman in a closed door situation, and the opposite also. आणि जर तुम्ही पुरुष असाल, एकटं एका स्त्री बरोबर बंद दरवाजाच्या मागे राहण्यासाठी टाळा. स्त्री असेल तर पुरुषासोबत टाळा. In pastoral ministry, this is number one rule in counseling. आणि पाळकीय सेवेमध्ये ज्यावेळेस आम्ही सल्ला देत असतो, हा पहिला नियम त्यांच्या समोर आमचा असतो. When we give a counsel to a woman, ज्यावेळेस आम्ही स्त्रियांना आपण सल्ला मसलत आम्ही देतो, either my wife should be there, आणि एक तर माझी पत्नी माझ्यासोबत तिथं असायला पाहिजे, or another brother should be there. किंवा दुसरा एखादा बंधू त्या ठिकाणी असायला पाहिजे. This is a rule that we give it to all pastors. आणि हा नियम आम्ही सर्व पाळक लोकांना घालून दिलेला आहे. Okay, number 3 is do not share your family and personal problems with opposite sex. आणि तिसरा मुद्दा जो आहे, तुमचे कौटुंबिक आणि जे तुमच्या वैवाहिक जे समस्या आहेत ते इतर भिन्नाच्या लोकांसोबत बोलायचं टाळा. There can be men and women working in your office or in a place of your work. आणि तुमच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा तुमच्या ऑफिसमध्ये अनेक स्त्रिया अनेक पुरुष काम करत असतील. Now there are so many things that you share with them. आणि अनेक गोष्टी असतात जे त्यांच्या सोबत तुम्ही शेअर करता. But try to avoid sharing family problems with them. पण जे कौटुंबिक समस्या आहेत ते त्यांना सांगण्यापासून स्वतःला आवरा. Emotionally don't get too close with people. आणि भावनिकरित्या जास्त जवळ कुठल्या लोकांशी जाऊ नका. Fourth and the last thing that I want to say is, चौथा आणि शेवटचा मुद्दा जो तुम्हाला सांगायचा if आहे, you lack self control in this area, जर ह्या क्षेत्रात जर तुमच्यामध्ये स्वनियंत्रण कमी असेल, confess your problem to a mature person in the church. मंडळीमध्ये जो व्यक्ती परिपक्व आहे त्याच्या समोर तुमची समस्या बोलून दाखवा. Give that person freedom to ask you questions from time to time. आणि वेळोवेळी त्या व्यक्तीनं तुम्हाला येऊन प्रश्न विचारावं याचं स्वातंत्र्य त्या व्यक्तीला द्या. You see, there is an accountability relationships. आणि पहा की हिशेबी नातेसंबंध त्या ठिकाणी असायला पाहिजे.
Lastly, depend on God. He will always give us victory. आणि शेवटची गोष्ट, परमेश्वरावर अवलंबून राहा, तो नक्कीच आपल्याला विजय देणार. Okay, we will pray. आपण प्रार्थना करूया. Father, we want to thank you for this time that you have given us. प्रभू, मी आभार मानतो ही वेळ तो आम्हाला दिलेली आहे. Father, we today learned that faithfulness is a foundation of long-term relationship. प्रभू, आज आम्ही शिकलेलो आहोत की मोठ्या काळाच्या नातेसंबंधासाठी विश्वासूपणा हा पाया आहे, Especially in marriage. विशेष करून विवाहामध्ये. Heavenly Father, we as a church will never copy the world, oh Father. आणि विशेष करून प्रभू, आम्ही मंडळी म्हणून माझ्या देवा, आम्ही जगाची कॉपी आम्ही करणार नाही, But let the world see us as an example, oh God. पण प्रभू उदाहरण म्हणून जग आमच्याकडे पाहू दे. Bless all the married couple in our church. आमच्या मंडळीमध्ये असणाऱ्या सर्व विवाहित आमच्या जोडप्यांना तो We आशीर्वादित also pray for all believers, oh God, all around the world. आणि प्रभू जगामध्ये असणाऱ्या सर्व विश्वासणाऱ्यांसाठी मी प्रार्थना करतो. Their relationship will be strong, प्रभू त्यांचा नातेसंबंध भक्कम असावा and then they will be faithful to one another. आणि ते एकमेकाशी प्रभू विश्वासू राहावे. Father, I pray for this church. प्रभू या मंडळीसाठी मी प्रार्थना करतो. Though we are away from one another, not able to meet as a Sunday worship. जरी प्रभू आम्ही एकमेकापासून दूर असेल, रविवारच्या सभेला आम्हाला एकत्र येत नसेल, Keep us always in your love, O God, and fellowship. प्रभू नेहमी आम्हाला तुझ्या प्रीतीमध्ये आणि सहभागितेमध्ये, ऐक्यतेमध्ये तू ठेव. In Jesus' name we pray. येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Thank you very much. God bless all of you. आभारी आहे. परमेश्वर तुम्हा सर्वांना आशीर्वादित करो.